जिस वक्त मैनू अखबारी रिपोर्टरां दी कॉलां आईयां और पता लगा तो मैं उन्होंने एक ही गल कही कि अज कॉमेडी का बाप खत्म हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जी यानी ताहिरा और आप देख रहे हैं लाहौरी तड़का। इस चैनल को आपने कभी भी मिस नहीं करना क्योंकि लाहौरी है तो तड़का तो होगा। अभी के अभी इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, लाइक करें क्योंकि ये है लाहौरी तड़का। और आपने कहाँ जाके भागना है, यहीं आना है क्योंकि लाहौर नहीं देखा तो जमिए ही नहीं। आ जाए सब्सक्राइब करें फौरन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं अमीन राजा तो तुसी देख रहे हो अपना फेवरेट प्रोग्राम फुल तती चाह विद अमीन राजा। दोस्तों अज फुल तती चाह पीने से असी जी सैलीब्रिटी के कोल आए हाँ। तुसी अज का प्रोग्राम बहुत इंजॉय करने वाले हो इंशाल्लाह, इसलिए कि वो सॉन्ग सुनिया ना तुसी, एडी सोहनी कुड़ी उत्तों मोटी मोटी अख इत्थे रख। वो सॉन्ग जिस कुड़ी नूं जेहन च रख के शायर ने लिखिया, जिस कुड़ी दे कोल मैं बैठा हाँ तो मजीद कितनियां क तारीफां करा। जो हसदे ने तो माशाअल्लाह दिल करता है कोई हसी जान। उन्होंने गुफ्तगू एडी मज़ेदार है कि जी थोड़ी देर तक तुम सुनोगे तो पूरा मज़ा आएगा उन्होंने गुफ्तगू का। तो फिल्म, टीवी, स्टेज, सिंगिंग के सारे टाइप ही, रॉक स्टार भी तो कदी कदी चिमटा फड़ के फुल कल्चरल सानू हाजी आलम लोहार साहब भी याद करवा देंगे ने। ऐसे आर्टिस्ट ने खूबियाँ इनियां करें कि शाम पै जानी, मेरे को टाइम भी थोड़ा है तो डायरैक्ट उन्होंने प्रोग्राम शुरू करने हैं। तो सब तो पहले उन्होंने तुहानू नाम दस दिया, उन्होंने नाम है मिस एनी ताहरा। यकीनन तुसी मेरी पहले जो मैंने तारीफ कर रहे हैं तो समझ गए कि कुड़ी की गल हो रही है, लेकिन फिर भी मजीद तुहानू दसदा मिस एनी ताहरा के घर से बैठे हैं प्रोग्राम फुल तती चाह दे नाल ते असीं उन्होंने प्रोग्राम च वेलकम कहने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमीन फुल तती चाह और अमीन राजा जी जी दोनों हाजिर हैं। थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? A1 जी A1। हुण मैं पंजाबी भी बोलांगी, उर्दू जी मैं मर्जी करो, ठीक है ना, ताकि तानू प्रॉब्लम ही ना होवे कि मैंने पंजाबी नहीं आती या मैंने उर्दू नहीं आती। मैं दोवें आंदी हैं। जिंदाबाद। जिस तरह मैं वेस्टर्न ड्रेस पहननी है तो मैं उर्दू बोल लेनी है, मैं पंजाबी ड्रेस पावां तो मैं पंजाबी बोल लेनी। तो कभी कभी तो मैं सराइकी बोलते हुए देखा है। नहीं वो समझ चल नहीं, लेकिन वो नहीं आती जे मैनू, क्योंकि उनका एक्सेंट नहीं आंदा मैनू। कोशिश करनी मैं, क्योंकि ਅਸੀਂ प्ले कर रहे सा हुण मंजी किते डावां, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਾਇਕੀ ਰੋਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਾਇਕੀ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਂਗੀ, ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਲ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਫਿਰ। जिंदाबाद। अच्छा ऐसा है एनी जी के माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत इस दौरान नवाजा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा लगता है जो लोग देख के एनी तारा जा रही है? वैसे कि कहते हैं ना कि इज्जत और शोहरत जो भी है वो पाक परवरदिगार इनायत करता है, और जाहिर जो देंदा तो फिर एक इंसान नू अपने आप ते प्राउड भी होंदा है और अपने एफर्ट भी कीती है ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कीती जेड़ी ओंदा अल्लाह पाक ने सिला दिता है, तो वो मेरा ख्याल है बहुत खुशी की गल है। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਐਨੀ ਤਾਰਾ जी, ਇਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮੀ ਤੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਸਲਾਮ बिल्कुल जी। क्योंकि मेरा फैमिली जो बर्थ नेम है ਉਹ ਤਾਹਿਰਾ, लेकिन घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਨੀ ਐਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, लेकिन मैं ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ ਚ ਆਈ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤਾਹਿਰਾ ਰੱਖਿਆ। अच्छा लेकिन खालिद अब्बास डॉक्टर साहब ने मैंने कहा कि घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? मैं कहा ਐਨੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਐਨੀ ਤਾਹਿਰਾ ਕਰ। मैं कहा नहीं ताहिरा ठीक है, मेरा भाई बर्थ नेम जो है। उन्होंने कहा नहीं तू एनी ताहिरा कर। और मैं समझती थी कि वो मेरे वास्ते बड़ी अच्छी गल अच्छी होगी। हाँ, उनकी वजह शायद क्योंकि ताहिरा एक बड़ी सिंपल और शरीफ है और एनी जड़ी चलाक नोटी चलाकी। हाँ चलाक है, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। दोनों क्वालिटियां हैं ने, लेकिन अगर मैंने ज्यादा लोग ताहिरा ताहिरा करते रहते तो मैं वो अपनी सादगी चो निकल नहीं सकती सा। वो एनी लगन दे नाल मैं थोड़ी जी चंचल हो गया काम ना। हाँ ठीक हो वो सिर्फ घर तक रह जाती सी वरना। जिंदाबाद। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੰਗਿੰਗ, ਐਕਟਿੰਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਂਦੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੁਨਾਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਾਕ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮ ਕਲਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਕ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, वो उस वक्त के हिसाब दे नाल मैनू सिचुएशन दे हिसाब नाल शायरी आन लग पैंदी, आमद होंदी। क्योंकि आर्टिस्ट होवे ते ओनू खा शायरी आवे या ना आवे, लेकिन आमद ओनू जरूर होंदी। बेशक बेशक बेशक। ते इन्ना कुछ इकट्ठा मैनेज करना ते तुसीं कल्ले ही होना? बिल्कुल कल्ले ही।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਪਾਕ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸਤੇ ਖੋਲਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਅਮੀਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹੋ ਨਾ, ਔਰ ਪਾਕ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਭੇਜਦਾ ਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹਿਨ ਭਾਈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆਏ ਜੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਨਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਨਾ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਰਾਸਤਾ ਨਾ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਰ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਪੀਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁਆਵਾਂ ਬਹੁਤ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਠੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਵੈਸੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਰਨੀ ਜੇ ਬਹੁਤ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਭ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, कभी किसी का सोचती नहीं। और मेरे वास्ते भी पाक परवरदिगार ने इतने रास्ते खोले और एक से एक अच्छा। ਐਨੀ ਤਾਹਰਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਰਟਿਸਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਦਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਸੁਣੀ ਦੀ, ਹਰ ਆਰਟਿਸਟ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਗੀਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੋਖਾ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਫਲਾਣਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਐਨੀ ਤਾਹਰਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ। ਤੇ ਐਨੀ ਤਾਹਰਾ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਾਈਲ, ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਐਨੀ ਐਟੀਟਿਊਡ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਨੀ 'ਚ ਤਕੱਬਰ ਹੈ। ਐਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਤਕੱਬਰ ਨਹੀਂ, ਐਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਲੰਗ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਔਰਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਐਨੀ ਜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂ ਰੱਬੋਂ ਹੀ ਆ ਗਈ? ਅੱਛਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਐਕਟਿੰਗ ਨਾ ਸਿੰਗਿੰਗ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਰ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਰਫਾਨ ਖੁਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਬਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੀ ਕਿ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਹਾਂ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹਰ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਵਾਹ। ਔਰ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ। ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਅਜੇ ਪਲੇ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੇਰੇ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਔਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਦੀ ਉਸ ਥੀਏਟਰ ਕਦੀ ਉਸ ਥੀਏਟਰ ਕਦੀ ਉਸ ਥੀਏਟਰ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਕਦੀ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਕਦੀ ਖਾਲਦਾ ਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਸੇ ਇੱਕ बढ़ कर, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਰਾਸਤੇ ਬਣਾਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਾਕ ਪਰਵਰदिगार ने इतना पर्दा रखा होया है कि अल्लाह ऐसे रखे, बस माफ कर देना कि मुझे बोलो जाए। अच्छा यानी जी स्टेज ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅਮਾਨ ਅੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਬਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ। ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਈਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਟਾਰ ਲਿੱਤਾ ਤਾਂ ਈਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਡੀਆ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਈਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਈਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਪ ਸਨ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ, ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਬਖਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਖਸ਼ੇ ਰੂਹ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਮਾਨ ਅੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹੱਸਾ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਬਹੁਤ 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 ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਕਰਵਟ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਆਮੀਨ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੈਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਕੋਈ ਤਾਦਾਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਜੇ ਕਿ 5 ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਡਰਾਮੇ ਥੀਏਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੀਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨਾ ਕਰ। ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗੀ? 5 ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ। ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲੀ ਜੱਟੀ, ਮੁਖੜਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਮੇਰੀ 2 ਮੁਖੜਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਜਿਸमें ਸਾਇਮਾ ਜੀ ਔਰ ਰੀਮਾ ਜੀ ਵੀ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਹੁਣ 2 ਆਈਆਂ ਜੇ, ਚੰਨਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ। ਠੀਕ। ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਫਿਲਮ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? प्रोग्राम पे होस्ट 2 कर रही जे, एक रात की रानी के नाम ते और एक गुल नखेस अख्तर साहब के नाल बैठ के करने हैं। मैं अजहर और पीटीवी पे नहीं किसी वेब के लिए करते हैं। अच्छा अच्छा। और पीटीवी ते मेरे इस वक्त माशाल्लाह 4 प्ले ऑन एयर ने जो इस वक्त दुनिया देख रही बेशक देख रही। और अभी हुन मैं यूरोप दे विच भी परफॉर्म करके आई हां माशाल्लाह। तकरीबन 5 मुल्कां दे विच मैं परफॉर्म करके आ रही हां माशाल्लाह ते शुक्र अलहमदुलिल्लाह। अच्छा यूरोप टूर ਤੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ 1.5-2 ਮਾਹ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਗਰ ਇनको ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ 19 ਮੁਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਰ ਹੁਣ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ? ਜੀ ਐਸੇ ਸਿੰਗਰ ਕਰਕੇ ਚਿਮਟਾ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਿਮਟੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਐਨੀ ਤਾਰੇ ਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੌਕ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ, ਉਹ ਲਹਿੰਗਾ ਸ਼ਹਿੰਗਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪਰਾਂਦਾ, ਲਹਿੰਗਾ ਸ਼ਹਿੰਗਾ ਲਾਚਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਪਰਾਂਦਾ, ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਨਾਲ ਚਿਮਟਾ ਫੁੰਮਣ ਵਾਲਾ ਚਿਮਟਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨੇ 'ਚ? ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲਮ ਸਿਮਾਬ ਸਰ ਹੈ, ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਨੇ, ਐਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਪਹਿਲੇ ਐਕਟਿੰਗ ਘੱਟ ਲੇਕਿਨ ਕੰਪੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਿਮਟਾ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਕ ਗਾਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੁਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਆਲਮ ਲੁਹਾਰ ਵਾਲੇ ਸਟਾਈਲ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰੇਂਗੀ। ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਸ਼ੋਅ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ Song ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਜੁਗਨੀ। मेरे जुगनी दे धागे कच्चे। नो 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 नो, ये जुगनी और तरह दी है। जुगनी दे मतलब स्टाइल वही है, लफ्ज भी वही है, लेकिन इनका स्टाइल थोड़ा जिहा चेंज हो जाता है। अच्छा, अगर कहंदे जे मैं तुहानू सुनानी है। हां मेरी जुगनी दे धागे बगे, जुगनी होंदे मुंहों फबे, जिन्नू सट इश्क दे लगे, फिर मेरे जुगनी कहंदी आ जड़ा नाम अली दा, नाम साई दा, जड़ी हरदम रब रब कहंदी आ। दुश्मन मेरे ते खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। दुश्मन मेरे ते खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। दुश्मन मेरे ते खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। दीगर ते दिन गए मोहम्मद औरत नू डुब जाना। फिर मेरे जुगनी कहंदी है जड़ा नाम अली दा, नाम साईं दा, जेड़ी हरदम रब रब कहंदी है। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात। हाजी अलमवार साहब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਵਾਤੀ। नहीं हर चीज सोचिया होया है कि हुन जिथे अगर कल्चर भी प्रमोट करना तो कोई जरूरी नहीं है कि लाचा कुर्ता, हुन ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਿਮਟਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਸੀ। हाँ, गान ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇਸੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਚੇਂਜ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਸਰ। ਉਸਤਾਦ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਓਤਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚੇਂਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਨया ਮੈਂ taste। ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸਲਮ ਸਿਮਾਬ ਸਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲਮ ਸਿਮਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਣਾ ਘੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਤਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਫੋਕ ਗਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਅਸਲਮ ਸਿਮਾਬ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਨੀ ਤਾਰਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਤੋ ਕੀ ਦੇ ਪਿੰਡੂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਐਨੀ ਤਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਤੇ ਜੀ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬੇਲੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਕੋਈ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਦਕਾ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਇੱਕ ਸਦਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਚਣ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਦਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅੱਛਾ, ਸਿੰਗਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਜੇ ਕਿ ਖਾਲੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਭੀ ਇੱਕ ਸੇ ਵੱਧ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਗਾਣੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਹਾਏ 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 ਦਿਲ धड़के मैं तुमसे कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया हो, कहती है मेरी नजर शुक्रिया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आजकल मैं मेरी कोशिश है कि मैं कभी सलमा आगा जी नो शुरू हो जानी है, तो कभी मैं नहीं अख्तर जी दे गाने गा रही हां, बहुत मुश्किल ने, ते कभी महनाज जी, कभी रूना लैला जी, मैं तकरीबन सब। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਲਟੀ ਟੈਲੈਂਟ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਾਜੀ ਆਲਮਵਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਨ, ਕਿੱਥੇ ਰੂਨਾ ਲੈਲਾ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਤਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਹੀ ਕੁਝ ਐਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਭੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਮੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, तो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ, ਦਿਲੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਮੇਕਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਮੀਨ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਈ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਨੀ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਨਪੁਟ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ। लेकिन सुरैया खानम जी ने जो मैंने पहला गाना अपना दे दिता, वो गाया गया जिस तरह भी गाया गया, कुछ मेहनत की गई। और आबद डॉक्टर आबद साहब हैं, उन्होंने मेरे उस्ताद बने ने, उन्होंने मैनू, मैं शूटिंग तो नहीं सा, तो उन्होंने मैंने कॉल करते नहीं कितने बजे फ्री होना है, मैं कहना सर मैनू अजे घंटा लग, मैं म्यूजिशियन लैके बैठा आया वहाँ, तू आ जा फटाफट रिहर्सल करनी। यानी कि मैं तुहानू दस्सिया ना, मेरे वास्ते खुद लोग क्या बात एफर्ट की। और मैं उसने कहना सर जी मैं तो रिकॉर्डिंग ते बड़ा टाइम लग, कुछ भी हो जाए, उस बैठे ने इतने सारे, तू इतने सीधे पहुंच, रिहर्सल करांगे तो फिर तू घर जाना, ठीक है जी। और कुछ पता नहीं था कि उस वक्त किस तरह गाना गाना है या किस तरह इसको निभाना है, लेकिन हम लोगों ने बड़ी उस पर मेहनत की। खैर जी गाना बहुत अच्छा हो गया। जो सुरैया खानम जी ने रिकॉर्डिंग हम कर रहे थे, आए आके मैंने कहने लगे इतना अच्छा तू कर लेता है, मैं नहीं सोच नहीं सके तो इतना अच्छा गा सकनी है, हूँ तो मेरा ड्यूट कर, मैं माफ कर। मैं क्या गलती ना, मतलब मैं मैं बहुत ही बुरा गा लेता। कहती नहीं तू हुण मेरे नाल गाना है। मैं क्या भी हजे नहीं, अजे तो मैं माफ़ी मंगांगी क्योंकि मैंने पता तुसी एक बहुत बड़ी चीज़ हो, मैंने क्यों तुसी पहले स्टार्ट दे उत्ते थल्ले सुटना है। हाँ, माड़ा मोटा फनकार ते मैडम सही खान जी गुफ्तगू करन लगे, वो बेचारा पजल होया हुंदा है, तो उन्हां नाल गाना फिर बड़ा बड़ा काम है ना। हाँ, खैर साडी तो बहुत इज्जत की जगह ते ने, आप ही उन्होंने करीदा है कि वो तो हमेशा प्यार करते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। बहुत अच्छे। तो अच्छा, ड्यूट की गल शुरू हो गई, कोई ऐसा मेल सिंगर जिहदे नाल दिल च ख्वाहिश हो कहते ना ड्यूट होना चाहिए मेरा?
ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਮੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਅਜੇ ਸਟਾਰਟ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਸਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟ ਕਰੋ। ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਾਪੀ ਕਵਰ Song ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੈ ਕੀ ਸੁਰ ਕੀ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਣਾ, ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਦਫਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਤੇਰੀ ਨਾਲ ਆਵੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਕੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੁੱਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਬਿਲकुल आ चुके ने, और ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੁਲਗੋਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਕਈ ਲੋਕ ਉਮੀਦ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਰੁਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੀ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਐਨੀ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬ੍ਰਾਈਟ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਰਾਚੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ? ਦੋਨੋਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਸੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ? ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਹੁਣ ਸੈयद ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਈ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈयद ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਹੀਰੋਇਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋੜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜੋੜੀ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਠੀਕ ਜੀ, ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ 2 ਸਾਲ ਹਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਐਨੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫੁੱਲ ਤੱਤੀ ਚਾਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੁੱਲ ਤੱਤੀ ਚਾਹ ਪੀਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਆਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਓਹ ਵਾਓ, ये जी भी सैनी जी, और ये आपके लिए ये मग आपका। वाह जी वाह, पिक्चर के साथ, वाह जी वाह। प्लीज दिखा दीजिएगा सब देखने वाले ਨੂੰ कि अमीन राजा इस तरह नहीं आंदा, बकायदा पूरी मेहनत करके आंदा है, और ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਲੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਡਮ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਕੋਲੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹਾ ਸੌਂਗ ਸੁਣਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਸੌਂਗ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ।